कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल। जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय। गोविंद गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरे गोविंद जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय 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 जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जय जय बलदेवा जय जय सुभद्रा, सुभद्रा जय जय बलदेवा देवा जय जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन नयन पथगामी पथगामी भाव भावतुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी स्वामी नयन नयन पथगामी, पथगामी नयन नयन पथगामी पथगामी भावतुमे। भावतुमे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय स्वामी जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण कृष्ण बलराम बलराम, जय कृष्ण जय कृष्ण बलराम। बलराम। बलराम जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा राधा श्याम श्याम सुंदर, सुंदर राधा राधा श्याम श्याम सुंदर राधा राधा श्याम श्याम सुंदर सुंदर श्री श्री राधे राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन श्री राधे। जय राधा राधा मदन मोहन राधा मदन मदन मोहन, मोहन राधा राधा मदन मदन मोहन मोहन श्री श्री राधे राधे। जय राधा काला चंदी, राधा काला चंदी, राधा काला चंदी श्री राधे। जय राधा राधा काला चंदी, काला राधा चंदी काला चंदी, राधा काला राधा चंदी काला चंदी श्री श्री राधे। राधे जय पंचतत्वा, जय पंचतत्वा, पंचतत्वा, जय पंचतत्वा। जय जय पंचतत्वा पंचतत्त्वा जय पंचतत्वा पंचतत्त्वा पंचतत्वा, जय जय पंचतत्वा। पंचतत्त्वा जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय गौरनिताय, गौरनिताय 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 जय जय गौरनिताय। गौरनिताय
జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ ప్రభుపా 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 జయ జయ ప్రభుపా. శిల ప్రభుపాదికి జయ, శిల ప్రభుపాదికి జయ. నితాయి గౌర నిత్యానంద ప్రేమానంది. హరి 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 ప్రభు. ఓం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. నా ప్రభు, మీ ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఫార్వర్డ్ మూవ్ అవుతామా? నాకు లేవు ప్రభు. ఫార్వర్డ్ మూవ్ అవుతాం. ఓకే, హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జ్ఞానతిమిరంగస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमामि विष्णुपदाय कृष्णपदस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनित्रामणे नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वीसे नमो. नमो ब्रह्मणे गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्मुखं करोतु वाचनमहं गहयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमं श्रीगुरून् वैष्णवां श्रीरूपं सागरयातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणरहितान् श्रीविशाखान्वितांश्च. కాబట్టి మనం ఇప్పటి వరకు ఎలాగైతే మనిషికి ఉండేటువంటి మోహాంధకారాలు మనిషిని బంధించేస్తాయి, వాటి బంధనాలలో ఎలా ఉండిపోతాము అన్నది తెలుసుకున్నాం. ఆ బంధనం గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత దాని నుండి విముక్తి ఎలా కలుగుతుంది? విముక్తి దేని వల్ల కలుగుతుందయ్యా అంటే ఎవరైనా వచ్చి ఏదైనా మంచిది చేస్తేనే చెడిపోతుంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర కొంత డబ్బు లేదనుకోండి, మనకి డబ్బు సంపాదించేటువంటి శక్తి అయినా ఉండాలి, లేదైనా ఎవరైనా వచ్చి సహాయం చేయాలి. అప్పుడు ఆ డబ్బు లేనితనం పోతుంది కదా. అలాగే ఈ బంధాలు, ఈ బంధనాలు ఇవన్నీ తొలగిపోవాలంటే ఏమిటి? కృష్ణ చైతన్యమే దానికి ఆధారము. చూశారంటే అందుకనే రెండవ హెడ్డింగ్ చూశారంటే కృష్ణ చైతన్యం సర్వశుభప్రదం. అంటే ఎటువంటి అశుభాలనైనా, భౌతిక అశుభాలనైనా తీసేస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి. ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మనకి యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని, అసలు శుభం అంటే ఏమిటి అనే డెఫినేషన్ ఇచ్చి జరుగుతుంది. శుభానికి రూపగోస్వామి ఏం చేస్తున్నారయ్యా అంటే ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తున్నారు. ఆ డెఫినేషన్ కిందన శ్లోకం చూడండి. కిందన 7 అని శ్లోకం ఉంది చూడండి. కనపడుతుంది కదా కిందన శ్లోకం. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చూస్తున్నాను, మీకు కనబడేలా. ఒక్క నిమిషం. కనిపిస్తుంది కదా, ఇప్పుడు చూడండి. శుభం అనే దానికి ఏమంటున్నారు? సమాజ శ్రేయస్సు కలిగి ఉండాలి
అందరికీ సంక్షేమం, అందరికీ సంక్షేమం. ఇప్పుడు అందరికీ సంక్షేమం అంటే యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్, అవునా కాదా? ఐసోలేషన్ క్యాంప్ చేసామనుకోండి, అది యూనివర్సల్లీ అప్లికబుల్ కాదు కదా, ఎవరికైతే కళ్ళ ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళకి. ఇంకేదైనా ఆర్గన్ డొనేషన్ చేసినా, ఇంకేదైనా సేవలు చేసినా లిమిటెడ్గా ఒక్కొక్క చిన్న గ్రూప్కో కమ్యూనిటీకో. ఇక్కడ ఏమిటయ్యా అంటే ఒక లిమిటెడ్ గ్రూప్ కాకుండా అందరికీ జరగాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆలోచన. అందరికీ జరగాలి, అందరూ అంటే ఎవరు? జంతువులతో కూడా కలిపి. ఇక్కడ హ్యూమన్ బాడీ కాదు, అది దీని యొక్క శుభప్రదము. ఇది హ్యూమన్ బాడీకి చేసేటువంటి సేవ కాదు, ఈ సంక్షేమం వచ్చి జీవాత్మ స్థాయిలో చేసేటువంటిది. అంటే ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేటువంటిది ఉంది చూసారా, అది పూర్తిగా జీవాత్మని అన్ని బంధాల నుండి విముక్తుడిని చేస్తుంది. కాబట్టి కేవలం ఒక దేశమనో, ఒక ప్రాంతమనో, ఒక సమాజమనో, ఒక సంఘమనో కాకుండా కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటిది భౌతిక శరీరంతో సంబంధం లేకుండా అన్ని జీవరాశులకు సంక్షేమం చేసేటువంటిది. కాబట్టి నిజమైన శుభం ఈ కృష్ణ చైతన్యము. రైట్? తేడా చూస్తున్నారు కదా, థాట్ ప్రాసెస్ బాడీ లెవెల్ నుంచి సోల్ లెవెల్కి వెళ్ళడం. ఇక్కడ చూడండి, కృతాను యాత్ర విద్యాభి హరిభక్తి సుత్తమా అవిద్యా నిర్దహత్యాసు దావజ్వాలేన పన్నగి. ఆయన ఏమన్నారు? ఎప్పుడైతే హరిభక్తి విద్య కలుగుతుందో అనేటువంటిది నాశనమయ్యి జ్ఞానజ్వాల ద్వారా, భక్తి జ్వాల ద్వారా బంధాలన్నీ తొలగిపోతాయి. సేవ ఈ కృష్ణ చైతన్యము ఎందుకు ముఖ్యం అంటే ఇది జీవాత్మ పరంగా చేస్తుంది కానీ శారీరక పరంగా కాదు. ఎగ్జాంపుల్ మనకి చూసారంటే జీవాత్మ పరంగానే జరుగుతుంది అనడానికి మనం ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ దొరికి చర్చించుకున్నాం. ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్. చైతన్య మహాప్రభు ఎగ్జాంపుల్, రెండవది భరత చక్రవర్తి ఎగ్జాంపుల్. గుర్తు చేసుకోండి. మహాప్రభుతో పాటు జంతువులు కూడా ఆనందించిన స్టేట్ ఎక్కడ ఉండింది ప్రభు? అడవిలో. జార్ఖండ్ యాత్ర. జార్ఖండ్ అడవిలో చైతన్య మహాప్రభు హరినామ సంకీర్తనం చేస్తూ ఉంటే పులులు, సింహాలు అన్నీ కూడా చేరాయా లేదా? ఇప్పుడు భరత చక్రవర్తి కేసులో ఎలా జరిగింది? అంటే ఆయన ధీరుగా పుట్టినప్పుడు కూడా చూసారా? కనెక్టివిటీ చూసారా? శరీరంతో సంబంధం లేదు, ఇది జీవాత్మ పరంగానే జరుగుతుంది. చూస్తున్నారు కదా? ఎలా జరుగుతోంది అనేటువంటిది చెప్పబడుతోంది. ఇక్కడ చూడండి, పద్మపురాణంలో కొంచెం అనుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. ఒక్క నిమిషం. విడిపోయింది.
अर्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ति जन्तवस्त्रजङ्गमाः స్థావరాపి. ఎప్పుడైతే వారికి సమర్పిస్తారో జంగమ స్థావరాలు కూడా ఆనందపడతాయిట. ఇక్కడ చెప్పబడదు యస్యాస్తి భక్తిర్భగవత కించన సర్వైర్గుణై తత్ర సమాసతే సురాః హర అవభక్తస్య కుతో మహాన్ గుణాః మనోరథేనా సతో ధావతో బహిః. భగవద్భక్తి ఉంటే అన్ని మంచి గుణాలు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఈ రెండు విషయాలని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. చూడండి ఏం చెప్పబడుతోంది? స్వామివారి సేవలో ఉంటే అతి గొప్ప సేవ చేస్తున్న వాడిగా గుర్తించాలి. ఆఖరికి జంతువులకి, వృక్షాలకి, స్థావర జంగమాలకి కూడా. దాని గురించి చూసారంటే ఏనుగులు, పురుగులు అవన్నీ వచ్చి అక్కడ నాట్యం చేసే జార్ఖండ్లో అనేటువంటి ఉదాహరణని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ప్రభుపాద్ గారు. అటువంటి వ్యక్తిలో దేవతలలో కనిపించేటువంటి గొప్ప గుణాలన్నీ కనిపిస్తాయని శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడుతోంది. ఈ 5వ స్కందం ఉంది చూసారా భాగవతం. 5వ స్కందంలో చాలా వరకు కూడా చర్చ అంతా భౌతికం గురించి జరుగుతోంది. అక్కడ దేవతా లక్షణాల గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అనేది మనం భాగవతంలోకి వెళ్ళి చూద్దాము. అప్పుడు మనకి ఏ కాంటెక్స్ట్లో చెప్తున్నారు అనేది అర్థమవుతుంది. 5వ స్కందాన్ని తీసుకుందాం మనం ఇప్పుడు. ఒక్క నిమిషం ప్రభు, ఎందుకో నా బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది. భాగవతం 5th canto ఆధారం. ఇందులో ప్రియావత మహారాజు, అగ్నిధర మహారాజు, హరే కృష్ణ, సారీ, ఋషభదేవుల వారి ప్రకటన అవ్వడం, ఋషభదేవుల వారి గొప్పతనం చెబుతూ ఋషభదేవుల వారు తన పిల్లలకి నేర్పిస్తున్నారు ఈ విషయాన్ని. అలా నేర్పిస్తూ ఋషభదేవుల వారు ఏం చెప్పారు అనేటువంటిది చూద్దాం. చూడండి 5:18. 5th canto 18. చూశారనుకోండి, ఋషభదేవుల వారు నేర్పించిన వాటి ఆధారంగా ద్వీపంలోని వాసులందరూ కూడా స్వామివారికి చేస్తున్నటువంటి ఆరాధన అనేది మనం ఈ 5వ స్కందాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ వెడదాం. చక్రవర్తి అయినటువంటి మేరుదేవి గర్భంలో ఋషభదేవుల వారు ప్రకటమయ్యారు. వారు ఏం చేశారు? ఋషభదేవుల వారు తన పిల్లలందరికీ కూడా ఎలాగా చక్కగా భగవద్భక్తిని ఆచరించాలో నేర్పించారు. తద్వారా మీరు చూశారంటే, మీరు ఆ ఋషభదేవుల వారి దీని నుండి వస్తూ మన భరత చక్రవర్తి గురించి చర్చ జరుగుతోంది. ఇక్కడే మనకి చూశారంటే, మనం ఇందాక చర్చించుకున్నట్టుగా ఆయన జింక రూపాన్ని ధరించడం, ఆ తర్వాత జడభరతుడు అవ్వడం, ఆ తర్వాత రాహుగణ మహారాజుతో చర్చ. అప్పుడు ఆ చర్చ ద్వారా ఈ భౌతికాన్ని ఎలాగైతే ఒక గొప్ప అరణ్యంలాగా వర్ణన జరుగుతుందో అది చేస్తూ ప్రియావ్రత చక్రవర్తి ఆయన యొక్క వంశం గురించి మాట్లాడుతూ అక్కడ జంబూ ద్వీపము, అలాగే ఆ భాగీరథి గంగాదేవి స్వామివారి పాదాలని ఇక్కడికి రావడము, ఆ జంబూ ద్వీపవాసులకు శుభకరం జరగడము చర్చించడం జరుగుతోంది ఇక్కడ. అప్పుడు ఆ జంబూ ద్వీపవాసులు ఈ స్వామివారిని స్తుతించడం అనేటువంటి ఇది జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే బ్యూటిఫుల్గా మనకు ఒక క్యాంటో అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంచెం డైగ్రెస్ అవుతున్నాను, కానీ
ఒక క్యాంటో అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ ప్రభుపాద్ గారి ఇనీషియల్ సమ్మరీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ ప్రియావ్రత మహారాజు గురించి చెప్పేటప్పుడు ప్రియావ్రత చక్రవర్తి మెటీరియల్ ఆపులెన్సెస్ ఎంజాయ్ చేశారు, కానీ భక్తుడు ఆయన ఈ రెండు ఎలాగ ఇదవుతాయనే డౌట్ వస్తే సుఖదేవ్ గోస్వామి దానికి సమాధానాలు చెప్తున్నారు. రైట్? ఏ మెటీరియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కూడా ఇవి కావు అని. కాబట్టి భాగవతంలో ఒక కనెక్టివిటీ ఉంది. ఆ కనెక్టివిటీని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలా ప్రియావ్రత మహారాజు గురించి చెప్తూ ఆయన వంశం, ఆ వంశంలో ఎలా జరుగుతోంది, ఏం జరిగింది, ఎవరెవరు ఆ ప్రియావ్రత మహారాజు యొక్క వంశీయులు, ఇవన్నీ చెప్తూ జంబూద్వీపంలో జరిగినటువంటి వాటి దగ్గరికి వస్తున్నారు. కాబట్టి భాగవతం అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఆ ముందర చాప్టర్ సమ్మరీస్ అన్నీ కనెక్ట్ చేసుకొని చదవండి. చదివితే మీకు ఆ హోల్ వృక్షం ఎలా ఉందో అర్థమవుతుంది. ఇది బై ద వే సైడ్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు మొదటి శ్లోకం నుంచి చూశారంటే ఈ జంబూద్వీపం ఎలా డివైడ్ కాబడింది అనేటువంటి దాన్ని చెప్పుకుంటూ వెడుతున్నారు. భద్రశ్రావ అనేటువంటి ఒక దాన్ని, ఆ భద్రశ్రావ అనేటువంటి అతను భద్రాశ్వ వర్షాన్ని రూల్ చేస్తున్నాడు. వాళ్ళు ఎలాగైతే ఆ భద్రశ్రవను ఆ భద్రాశ్వలోని వర్షంలోని ఒక జంబూద్వీపం చూసారంటే అనేక వర్షాలుగా జంబూద్వీపే భరతవర్షే అంటాం కదా మనం. ఏదైనా పూజ చేసేటప్పుడు జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే అని పలుకుతారు కదండి, అవునా కాదా? అలాగే ఇక్కడ భద్రాశ్వ వర్షం అనేటువంటి ఒక వర్షం ఉంది, అంటే అది ఒక ప్రాంతం. ప్రాంతానికి రూలర్ ఎవరు? అతని పేరు భద్రశ్రవ. అతను ధర్మరాజు కొడుకు. ఇది ఇక్కడ రాజు భక్తుడైతే మీరు చూశారంటే రాజు ఏది చేస్తే ప్రజలకి దానిలో 6వ వంతు దక్కుతుంది, అవునా కాదా? పాపం చేసినా ప్రజలకు దక్కుతుంది, రాజు పుణ్యం చేసినా ప్రజలకు దక్కుతుంది. ఆ రకంగా ఈ భద్రశ్రవుడు స్వామివారి భక్తుడు కాబట్టి ఆయన చేస్తున్నాడు. కాబట్టి జంబూద్వీపంలో ఆ వాసులు కూడా వాడు చేయడం జరుగుతోంది. వాడు ప్రార్థన చేస్తున్నారు, ఓ స్వామి మీరు మహానుభావులు అని ఇలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే సుఖదేవ్ గోస్వామి ఇంకా చెప్తున్నారు పరీక్షిత్ చక్రవర్తికి ఏమని? హరివర్షంలో నరసింహదేవుల వారు ఉంటారు జంబూద్వీపంలో. వర్షంలో మనం ఉంటే హరివర్షంలో నరసింహస్వామి వారు ఉంటున్నారు. చూస్తున్నారా? ఈ జంబూద్వీపం అనేది కేవలం మాత్రం కాదు, ఇది ఒక సృష్టిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి భాగం. మేరు పర్వతం అనేది కేవలం ఎక్కడో అక్కడ ఒక చోట ఉన్నది కాదు. ఈ మేరు పర్వతం ఏమిటయ్యా అంటే ఇక్కడి నుండి పూర్తిగా ఆ తత్వాన్ని కూడా దాటి వెళుతున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పర్వతం. దాని పైన సత్యలోకం, ఈ మేరు పర్వతం పైన సత్యలోకం, అక్కడ బ్రహ్మదేవుల వారు ఆఫీసు అన్నీ ఉన్నాయి. సో నరసింహదేవుల వారికి నమస్కరిస్తున్నాను అని చెప్పి సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తూ ఎలాగా స్వామివారితో భక్తులతో కూడుకుంటే ఎలాగ అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో అది కూడా చెప్తున్నారు సుఖదేవ్ గోస్వామి. అలా అవన్నీ చెప్తూ
18వ శ్లోకం అనుకుంటాను కదా, ఒక్క నిమిషం. శ్లోకం నెంబర్ 12వ శ్లోకం కరెక్ట్. 12వ శ్లోకంలో చూడండి, భగవద్భక్తులతో ఉండాలి రైట్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 11వ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే స్వామివారితో కూడుకొని ఉంటారో, ఆయన గురించి వింటారో, వాటిని అర్థం చేసుకుంటారు. కేవలం వినడం వల్ల స్వామివారు తెలుస్తారు. ఎవరైతే వింటూ ఉంటారో స్వామివారి గురించి ఆ శబ్ద బ్రహ్మ రూపంలో స్వామివారు వారి హృదయాలలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండేటువంటి మలినాన్నంతటినీ కూడా తుడిచేస్తారు. నదిలో స్నానం చేస్తే శరీరంలో ఉండేటువంటివి పోతాయి, కానీ ఇలా స్వామివారి కథనాలని, లీలల్ని, నామాలని వింటూ ఉంటే పూర్తిగా మనసులో ఉండే మలినం తొలగిపోతుంది. కాబట్టి ఎవరెవరైతే భగవద్భక్తి చేస్తున్నారో వాళ్ళందరిలో, దేవతలందరిలో ఉండేటువంటి శుభగుణాలన్నీ ఉంటాయి. భగవద్భక్తి చెయ్యని వాడికి మంచి గుణాలకు అవకాశం ఎక్కడా అనే క్వశ్చన్ వస్తోంది. ఇప్పుడు అజయ్ ప్రభు పోయినసారి మీరు ఒక ప్రశ్న అడిగారు, గుర్తుందా? దేనికి సంబంధించి ప్రభు? ఏది? మీరు పోయినసారి ఒక క్వశ్చన్ మీరు అన్నారు కదా, మెల్బోర్న్ ఇలా జరుగుతున్నాయి ఏవో కొన్ని అని. ఇప్పుడు వాటిని ఎలా ఆలోచించాలి, వాటిని ఎలా ఆలోచించాలి? మరి అంత మంచి గుణాలు ఉండే భక్తులకి ఈ బంధం ఏమిటి అంటే, దీనిలో మొట్టమొదటి విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది, ఆ సంపూర్ణ విశ్వాసం అనేది రావడానికి చాలా చాలా సమయం పడుతుంది. కొన్నిసార్లు సంపూర్ణ విశ్వాసం లేకపోయినా మనం కొన్ని పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము. పూర్తి విశ్వాసం లేకపోవడం కొంత. రెండవది ఏమిటి తెలిసిన, ఈ భౌతిక బంధాలకి ఎంత అలవాటు పడిపోయామయ్యా అంటే వాటిని వదులుకోలేనంత బంధం ఉంది అని మనం గుర్తించలేకపోవడము. రైట్? నేను ఇది అలవాటు పడిపోయాను, నాకు ఇదే కావాలి, ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. అది భగవంతుడు కావాలి, ఇది కావాలి. రైట్ ప్రభు? సో గుణాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ చెడు గుణాన్ని తగ్గించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చెయ్యక తప్పదు. భగవద్భక్తి చేస్తే చాలదు. చూస్తారా, చెడు గుణాలు అంటే అదేదో వ్యసనాలని కాదు, ఈ బంధాలను కూడా తగ్గించుకోగలగాలి. ప్రభు మందు వేసుకుంటున్నాము, ఆ మందుతో పాటు ఆ రోగాన్ని బాగా పెంచేటువంటి పదార్థాలు తిన్నాము అనుకోండి, మందు కొంతవరకు పనిచేస్తుంది, కానీ రోగం పూర్తిగా పోదు కదా. అది ఇక్కడ పరిస్థితి. చూస్తారా? కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకొకటి ప్రభు, ఇప్పుడు అటువంటి వాళ్ళతో మనం కూడా ఉన్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు సపోజ్ అంటే నా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఇంతకు ముందు విందం మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నాను, తర్వాత నేను బయటకు వచ్చాను. ఎందుకంటే దీంట్లో భాగమైన కొద్దీ మనకు కూడా ఇప్పుడు అదొక పాపమే. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం తీసుకోవటం అనేది, ఇప్పుడు జన్మాష్టమికి ఉందనుకోండి, ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఇస్తున్నాం. సో మన వంతు మనం చేస్తున్నాం కదా, అందుకని నేను దాని జోలికి ఇంకా వద్దని చెప్పేసి మేనేజ్మెంట్ నుంచి బయటకు తప్పుకున్నాను అనమాట, బయటకు వచ్చాను నేను. సో అది మనం మంచి పనో కాదో నాకు తెలియదు, కానీ నా మనసుకు అలా అనిపించింది. ఇది మనం విజయవాడకి రండి, గుంటూరుకి రండి అని ఎంతో మీకు ఆ పొజిషన్ ఇస్తాం, ఈ పొజిషన్ ఇస్తాం అని ఎన్నో కాల్స్ వచ్చాయి. నేను వెళ్ళట్లేదు, ఎందుకంటే వీటిలో మనసును పాటు చేసుకోవడం కంటే ప్రశాంతంగా ఇంట్లో చేసుకోవడం బెటర్. చెడు గురించి ఆలోచించకుండా ఉండగలుగుతాం. నాకు ఆ చెడుని ఆలోచించకుండా ఉండేటువంటి పరిపక్వత లేదు. నా మనసు బాధ పెడుతుంది, అయ్యే ప్రభుపాద్ గారు దీనికి ఇలా జరుగుతుంది అని. కరెక్ట్ గా చెప్పారు, నాకు అదే అనిపిస్తా ఉంటుంది. అందుకని నేను ఇంకా దూరంగా ఉండడం బెటర్ అనిపించి, అందుకని నేను దూరం జరిగాను. లేదంటే నాకు ఎన్నో కాల్స్ వచ్చాయి,
మీకు ఆ పొజిషన్ ఇస్తాం, ఈ పొజిషన్ ఇస్తాం, వచ్చేయండి, మీరు బ్రహ్మాండంగా చేస్తూ ఉన్నారు అవి ఇవి అని. హరే కృష్ణ, నాకు కుదరట్లేదు అని దూరం జరిగాను. లక్ష్మీప్పుడు యాక్సిడెంట్ జరిగింది, ఆరోగ్యం సహకరించలేదు, నాకు రీజన్ ఉండింది. ఆ తర్వాత ఇంకా కాల్స్ రాలేదు, ఇంకా అయిపోయింది. ఇక్కడ మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి, మనం వెళ్ళి సేవ చేస్తున్నప్పుడు మన మనసు కలుషితం కాకూడదు. మన మనసు కలుషితం అయిందనుకోండి, మన సేవ కలుషితం అవుతుంది. మన ఆలోచన విధానం అంతా ఇంకొకటి ఏం తప్పు చేస్తున్నారని ఆలోచన వైపే వెళుతుంది కానీ మనం ఏం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన వైపు వెళ్ళదు. ఎందుకంటే కళ్ళ ముందర ఆ తప్పు జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని సరిదిద్దకుండా ఉండలేము, సరిదిద్దే పరిస్థితి. ఎందుకు అడుసు త్రొక్కనేలా కాలు పడగనేలా అన్నారు, అంతే. అందుకని కొంచెం సారీ ప్రభు, అలా ఉంటే జనరేషన్స్ ఖరాబ్ అయిపోతాయి కదా. జనరేషన్ ఖరాబ్ అవ్వవు ప్రభు, మీరు మీ ప్రాక్టీస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు. అదే అక్కడ సెల్ఫ్ అయిపోతుంది కదా ప్రభు. మరి సెల్ఫ్ కాదు కదండి ప్రభు, మీరు ప్రచారం చేయొద్దని చెప్పట్లా. మేనేజ్మెంట్ వర్సెస్ ప్రీచింగ్, దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ప్రభు. Management, whether it is of a temple or an organization, involves some amount of material activity. Yes. కానీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కదా ప్రభు ప్రతి దాంట్లో యాక్టివిటీస్ లో. వాడు ప్లానింగ్ మాత్రమే యాక్టివిటీ చేస్తారు ప్రభు, అందులో ఏ సర్వీస్ చేయాలనే చాయిస్ మీకు ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, జన్మాష్టమి జరుగుతోంది, రైట్? ఓకే, మీరు డొనేషన్ కలెక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని లేదు కదా, మీరు ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు కదా. హరే కృష్ణ ప్రభు. నేను అదే పని చెప్పాను ప్రభు, ప్రసాదంలో వచ్చి నేను 2 hours 3 hours నేను సర్వీస్ చేస్తానని చెప్పాను. ప్రభు అది ప్రసాదం కుకింగ్ అయినా ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయినా హార్మ్లెస్. ఇందాక హరికృష్ణ ప్రభు అడుగుతూ ఉన్నారు, మీరు చెన్నైలో ఉన్నారు కదా, టెంపుల్ దూరం కదా అని. మీరు వచ్చే ముందర జరుగుతుంది. హరికృష్ణ ప్రభు చెప్పాను, నెలకొకసారి ఫ్యామిలీతో కలిసి వెళతానండి, టెంపుల్ చాలా దూరం కాబట్టి. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఒక మృదంగం వాయించాల్సి వస్తుంది. వాడు కీర్తన చేస్తూ ఉంటారు, నేను మృదంగం వాయిస్తాను కొన్నిసార్లు. అక్కడ ఎక్కువ మంది జనాలు దూరం కాబట్టి రారు, సో మృదంగం వాయిస్తాను నేను. వాడు ఎవ్రీ వీక్ రండి అన్నారు. అయ్యా నాకు ఇల్లు చెన్నైలో చాలా దూరం, నేను ఇంత కాస్ట్ భరించలేను, ఏంటంటే నేను 4 hours ట్యాక్సీ డిస్పోజల్ పెట్టుకొని రావాలి, నేను రిటైర్ అయిన వ్యక్తిని, ఇలా నెలకు ఒకసారి రాగలుగుతాను. వెళ్ళినప్పుడు ఇంత కట్టాడు వాయిస్తాను, ఇంత మృదంగం వాయిస్తాను, ఏదో చిన్న సేవ చేస్తాను, అక్కడే గోవిందాస్లో తినేస్తాం, వచ్చేస్తాం. దట్స్ ఇట్ ప్రభు. మీరు చూసారా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, లోపల ఏం జరుగుతుంది, దానితో మనకి సంబంధం లేకుండా మన స్వామివారి సేవ, మన వల్ల పొరపాటు జరగని సేవ చేసుకుంటూ వచ్చేయచ్చు. రైట్. అక్కడ నాకు ఇష్యూ వచ్చి ఏంటంటే, హూ విల్ టేక్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్? ఇక్కడ తప్పు జరుగుతుంది, దెన్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇట్ బట్ యు ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ఇట్. జీబీసీ ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఉన్నారు, వాడు చూసుకోవాలి. We are not the authorities కదా. ఒక బిహైండ్ ద సీన్స్ నాకేం తెలీదు, బట్ జస్ట్ ఆఫ్ ద లేయర్ ఆలోచించి మాట్లాడుతున్నా. కానీ అది నేననేది ప్రభు, మనకి అక్కడ కరెక్ట్ చెయ్యి. ఇప్పుడు ఇఫ్ సంబడి లిసన్స్ టు us, we can advise them. Correct? Yes? Yes ప్రభు. నెంబర్ 1, వాడు గుడ్ ఫ్రెండ్ అయినా అయి ఉండాలి, లేదంటే గ్రేట్ రిలేటివ్ ఆర్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, హూ ఈస్ విల్లింగ్ టు లిసన్ టు us, దెన్ యూ అడ్వైజ్. సెకండ్ థింగ్, కాకపోతే దే షుడ్ అప్రోచ్ us ఫర్ ఎ గుడ్ అడ్వైస్. రైట్? yes true. when neither of this is happening, మనం వెళ్ళి ఎవరికైనా ఏదైనా అడ్వైస్ ఇవ్వాలంటే వాడు వినకపోతే జరిగేది ఏమిటి చెప్పండి? ఆర్ వి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద ఇష్యూ? కాదు. when we are not able to provide a solution, right? Why hurt the other person and why hurt ourselves? Instead, why not be happy
by giving Krishna to somebody else. ఓకే, చూస్తున్నారా? యా అర్థమైంది బ్రో. కాబట్టి భగవద్భక్తిలో ఉండేటువంటి వాడికి సర్వగుణాలు ఎప్పుడొస్తాయ్యా అంటే అన్నిటితో పాటు తనకుండే బంధాలను తగ్గించుకోవాలనేటువంటి శ్రద్ధ ఉంటేనే. చూస్తున్నారా? ద కమిట్మెంట్ టు రెడ్యూస్. అందుకని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు శిక్షాష్టకంలో ఏం చెప్తారో చూడండి. తృణాదపి సునైచేన తరోరివ సహిష్ణూన అమానీన మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిహి. అవునా? గడ్డి కంటే వినయంతో ఉండమంటారు. తృణాదపి సునీచేన తరోరివ సహిష్ణూన, చెట్టులాగా చాలా నెమ్మది, తట్టుకునే తత్వం, పేషెన్స్, భరించే తత్వాన్ని పెట్టుకోమంటారు. అమానీనా, నాకు మర్యాద కలగాలనేటువంటి భావం లేకుండా, మానదేనా, ఇంకొకటి గౌరవాన్ని ఇస్తూ, కీర్తనీయ సదాహరి. ఎలా కీర్తన చేయమంటున్నారు? ఇక్కడ కూడా కీర్తన గురించే చెప్తున్నారు. ఏమని? స్వామివారి నామాల్ని వినాలి, మనసు ప్రక్షాళన అవుతుంది, ఆయన నామరూప గుణాల ఇళ్లను వినాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎలా ప్రక్షాళన అవుతుంది? ఏ భావంతో చేస్తే అవుతుంది? దానికే తర్వాత చెప్తారు. నధనం గుర్తుందా శిక్షాష్టకంలో? ఇది మీకు అందరికీ నదనం న జనం న సుందరి కవితాం వాజ జగదీశ కామయే మమ జన్మనీ జన్మనీశ్వరే భవతాద్భక్తిరహైతుకీ త్వయి. నా ధనం నా జనం నా సుందరి. నాకు ధనం వద్దు, నాకు జనాలు వద్దు, ఫాలోవర్స్ వద్దు, నా సుందరి. అలాగనే అందమైన భార్య, పిల్లలు ఇలాంటివి కాదు. నా ధనం నా జనం నా సుందరి కవితాం వా, లేదంటే ఎవరో నన్ను కీర్తించడం, ప్రతిష్టలు, కీర్తి ప్రతిష్టలొద్దు. జగదీశ కామయ్య, ఇవన్నీ నేను కోరుకోను. ఓ జగదీశ, మమ జన్మని, నా జన్మ జన్మని, ప్రతి జన్మలోనూ ఈశ్వర, ఓ స్వామి, భవతా జరుగుగాక భక్తి, నీ భక్తి, ఆహైతుకి త్వయి, ఆహైతుకి, ఆ భక్తికి కారణం ఉండకూడదు, నాకు ఇది దక్కాలనే కారణం ఉండకూడదు. చూస్తున్నారా? బంధాలకు అతీతమైన భక్తి, కోరికలకు అతీతమైన భక్తి, అకామ భక్తి. చూస్తున్నారా? అది శుద్ధ భక్తి. దేవతల్లో కనిపించే లక్షణాలన్నీ భక్తియుక్త సేవ చేస్తున్న వాళ్ళలో ఎందుకుంటాయి? దేవతలకు కూడా ఒక స్థానం కావాలనే కోరుకుంది కదా, రైట్? సో ఈ స్థానాలు, ఈ బంధాలు ఉన్నాయంటే మనం ఆ దేవతల స్థాయికి వెళ్ళాం, కానీ దాన్ని దాటలేదని అర్థము. చూస్తున్నారా? చూసారంటే వాళ్ళు సర్టన్ కైండ్స్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ హెడ్స్ కదా, శాఖలకి వాళ్ళు అధిపతులు. వాళ్ళకి వాటి మీద ఎలా బంధాలు ఉన్నాయో ఆ స్థానాల మీద మనకి ఈ స్థానాల మీద బంధాలు ఉన్నాయి. ఈ భగవద్భక్తి చేయడం వల్ల ఆ దేవతల భావస్థానం దాకా వెళ్ళాం. ఎప్పుడైతే ఈ బంధాలను వదులుకుంటామో దానిని మెల్లిమెల్లిగా దాటి విశుద్ధ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాము. చూస్తున్నారా? రాకేష్ ప్రభు, హరికృష్ణ ప్రభు, ట్రెడిషనల్ మూవ్మెంట్ చూస్తున్నారు కదా.
కాబట్టి ఈ భక్తి విశ్వాసం ఎలా ఉండాలయ్యా అంటే ఎప్పుడూ కూడా దేవతలు కూడా అసూయపడేలాగా మనం ఈ బంధాలని దాటగలగాలి. వాడు ఏమవుతుంది, వాడు భౌతికంగా చాలా చాలా గొప్పగా ఉండొచ్చు, గొప్ప నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు వాడికి, కానీ ఏమవుతుంది, ఆ దేవతల స్థానం కూడా దక్కదు, కేవలం భౌతికంలోనే ఇరుక్కుపోతున్నారు. అందుకని ప్రభుపాద్ గారు ఏమంటారు, ఇక్కడ చదువుకొని అనేక రకాలైనటువంటి చెడ్డ పనులు చేయడం కంటే ఏవీ చదువుకోకుండా మంచి పనులు చేయగలిగితే అది సర్వజన సంక్షేమమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని 10 మందికి ఇవ్వగలిగితే బాగుంటుంది అని ప్రభుపాద్ గారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. రైట్, ఇక్కడ ఆయన ఏం చెప్తారు, కృష్ణ చైతన్యంలోకి వస్తే ఎటువంటి మోహాలకైనా మన అతీతంగా ఉండగలగాలి. రైట్, అతీతంగా ఉండడం మోహాలకి ప్రీతి ఉండకూడదు, అది చెప్తున్నారు ప్రభుపాద్ గారు ఇక్కడ. మొట్టమొదట కృష్ణ చైతన్యంలో మనం గనక ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే అందరి దగ్గర నుండి కూడా మనకి మెప్పుకోలు వస్తుంది, అక్కడే స్త్రీలోలత్వానికి ప్రమాదం ఉంది. కృష్ణ చైతన్యంలో ఇది అతి పెద్ద ప్రమాదం అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది ఉన్నవాడికి ఇంద్రియ లోలత్వం జరగడానికి ఎంతోసేపు పట్టదు. కొన్నిసార్లు ఇక్కడ ఇది భక్తి రసామృతం కాకపోయినా ఈ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం చాలా ముఖ్యం. ఏం జరుగుతుందంటే అనుకోకుండా తెలియకుండా జరిగిపోతాయి ప్రమాదాలు. ఎలాగా, ఒక అద్భుతమైన ప్రచారం చేస్తూ ఉంటాడు ఒక వ్యక్తి, అతను అద్భుతంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే ఇంట్లో వాడు వాడితో గడపట్లేదనేటువంటి బాధ కలిగి ఏదో గొడవలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఇతనికి అక్కడ ఒక విసుగు వస్తూ ఉంటుంది. అతను అద్భుతమైన ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే ఇంకొక మాతాజీకి ఏమవుతుంది, ఆహా ఈయన చక్కగా ప్రచారం చేస్తున్నాడని నేను అప్రిషియేట్ చేయడం మొదలవుతుంది. అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఈయన క్లాసులకు రెగ్యులర్గా వెళ్ళడంతో వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ మాతాజీకి ఆవిడ భర్తకి మధ్యన నువ్వు ఇల్లు చూసుకోవట్లేదు అని గొడవలు. సో ఇద్దరి మధ్యన ఏం జరుగుతుంది, నాకు అక్కడ సుఖం లేదు ఇక్కడ సుఖం లేదు, మన ఇద్దరం కలిసి ఇందులో ఆనందంగా ఉన్నామని ఆలోచన ఎప్పుడైతే పుట్టుకొస్తుందో ప్రమాదవశాత్తు 2 కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతుంది. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. మనం అనాలోచితంగా అనుకోకుండా 2 రకాలైనటువంటి ద్వేషాలు ఇక్కడ ఏదో సమాన ఆలోచనగా కనబడుతుంది, కానీ ఆ 2 కుటుంబాలు నాశనమే. వీళ్ళిద్దరూ కలిసిన తర్వాత రియాలిటీ వేరుగా ఉండడంతో ఏం జరుగుతుంది, ఇంకా చచ్చినట్టు కలిసి ఉండాలని కలిసి ఉంటారు. చూస్తున్నారా, అండ్ నిత్యం రిగ్రెట్. తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే కృష్ణ చైతన్యాన్ని చేసేటప్పుడు మాయాదేవి అనేక రకాలైనటువంటి ప్రలోభాలను ఇస్తుంది. ఆ ప్రలోభాలను తట్టుకోగలగాలి. అది తట్టుకోవాలంటే దానికి గొప్ప యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ అవి అక్కర్లేదు. మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే చిత్తశుద్ధి, గురు ఆశ్రయంతో కూడుకున్నటువంటి శ్రద్ధ కావాలి. అవి లేకపోతే ఎంతటి ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా కూడా ఏవి జరగదు. వాళ్ళు అనేక విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారో
చేస్తారు కానీ ఈ ఏది ఈ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజులు యోగాలు అన్నీ చేస్తారు కానీ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత బట్టి పరిగెడుతూ పెడతారు. కేవలం ధనం సంపార్జన గురించి ఆలోచిస్తారు. స్వామివారి గురించిన ఆలోచన నిత్యమై ఉండదు. ఎందుకంటే ఇంద్రియ ప్రీతే వాళ్ళకి ముఖ్యం అవుతుంది కాబట్టి అది చెప్తున్నారు. ఆ యోగం చేస్తూ ఈశ్వరాత్మహరి అనేటువంటి భావానికి చేరుకుంటారు గనక ఏమవుతుందంటే నేనే ఎంజాయ్ చేయాలనే ఆలోచన ఉంటుంది కాబట్టి మిగిలిన అన్నీ చేస్తారు కానీ భగవత్ చింతన ఉండదు. కాబట్టి భగవత్ చింతన కావాలంటే, శుద్ధభక్తుడు కావాలంటే 2 విషయాలు కావాలి. ఈరోజు క్లాస్ సారాంశం. మొట్టమొదటిది భగవంతుడు భక్తి చేయడమే కాదు, రెండవది మనలో ఉండేటువంటి బంధాలను కూడా తగ్గించుకోవాలి. అప్పుడే ఆ పరమ శుభకరమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యం పూర్తిగా మనకి సంపూర్ణ సుఖాన్ని మనకి రుచి చూపిస్తుంది. అది ఏమిటి అనేది వచ్చే క్లాస్లో చర్చించుకుందాం. ఓకే ప్రభు ఇందాక లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి సారీ చెప్పండి. సారీ ప్రభు, మీరు చెప్పండి. లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమిటయ్యా? ప్రభుజీ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, యోగ సాధన చేస్తున్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? నేను యోగా చేశాను కనుక నాకు మైండ్ కంట్రోల్ వచ్చింది. నేను లెట్ మీ పర్ఫార్మ్ బెటర్ ఎట్ మై వర్క్, లెట్ మీ ఎర్న్ మోర్ మనీ. చూస్తున్నారా? సేవాభావం, ఈశ్వర భావం వస్తోంది. చూస్తున్నారు కదండి ప్రభు, అది తేడా ప్రభుజీ. ఓకే, ఇంకోటి అటాచ్మెంట్స్ తగ్గించుకోవాలి అని కూడా చెప్పినట్టున్నారు. అటాచ్మెంట్స్ తగ్గించుకోవడం అంటే ప్రభు డ్యూటీ వర్సెస్ అటాచ్మెంట్. ఇప్పుడు పిల్లలకు స్కూల్ ఫీజు కావాలి, దానికి సంపాదించుకోవాలి. పిల్లలకు వర్క్ చేయడానికి సామ్సంగ్ ఫోన్ చాలు, ఐఫోన్ కొనాలి. వెళ్ళడానికి ఒక హోండా సిటీ చాలు, ఫ్యామిలీతో BMW కొనాలి. The thought process, need versus greed. Okay. Greed. Okay. Got it, Prabhu. Thank you. Thank you. Hare Krishna. హరే కృష్ణ ప్రభు. చెప్పండి ప్రభు, ఇందాక నేను విన్నాను కరెక్ట్ గా లేదు తెలియదు. మీరు అన్నది ఏంటి, మనకి అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉంటే ఇంద్రియ లోలత్వం వస్తుంది అన్నారా? అదేనా కరెక్ట్? ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మాయాదేవి మనని టెస్ట్ చేయడానికి ఇంద్రియ లోలత్వానికి కావలసిన అనేక రకాలైనటువంటి ఇవి ఇస్తారు ప్రభు. అంటే ఉదాహరణ కూడా నేను చెప్తాను మీకు కాసేపట్లో. ఈ క్లాస్ అయిపోగానే మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే ప్రభు, జరుగుతుంది, మీరు నమ్మండి, ఇవన్నీ వాస్తవాలు. అంటే నేను అనుకున్నాను ఇంద్రియ నిగ్రహాలు వచ్చినప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ అది ఎలా వస్తుంది? ఆల్రెడీ మనం అదే ఎలా వస్తుందంటే బయట నుంచి ఆవిడ ప్రలోభాలు ఇస్తారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఇంట్లో గొడవలు, వేరే వాళ్ళు రావడం, మేము సంతోషంగా ఉంటాం అనుకోవడం, అలాగా. ష్యూర్ ప్రభు. ఆ ఇన్పుట్స్ వస్తాయి ప్రభు ఇంద్రియాలకి, వాటిని వదులుకోవడమే బంధాన్ని వదులుకోవడం, వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడమే బంధాలను యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం. అంటే ఆ పాయింట్ అర్థం కాలేదు. ఇన్పుట్ వస్తే మనం వదులుకోవటం అంటే వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోకుండా దాన్ని వదిలేసేయటం. మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక ప్రలోభం వస్తుంది ప్రభు, ఆ ప్రలోభానికి లోను కాకపోవడమే నిగ్రహం. ఓకే. ఈ 4టిని ప్రాక్టీస్ చేయడం కాదు, ఇదే ఉంది. ఇంట్లో భార్యని పిల్లల దగ్గర ప్రాక్టీస్ మట్టుకే, బయట వచ్చేదాన్ని తట్టుకోగలగడం ముఖ్యం. కరెక్ట్. రైట్ ప్రభు.
షూర్ ప్రభు. ఈరోజు అదేనా ఇక్కడ ఆపుదాము. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా మళ్ళీ చర్చిద్దాం కాసేపట్లో. శ్రీమద్ భక్తి రసామృత సింధు की जय, శ్రీల రూపస్వామి ప్రభుపాది की जय, శ్రీల ప్రభుపాది की जय. హరి హరి.